السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر ہنزن سڑکن پہ یت سڑک حادثن دوران انسانی زو ضائع سپدنک سلسلہ بدستور جاری تت بشنا جمس مز آز شام پت تمہ سات الہ پلہ 35 نفر زخمی سپدمت یل ات اکس بس حادثہ پیش آو ابتدائی تفصیلاتن مز ون ایکسکرشن پہ واپس ینس دوران بشنا علاقس مز بس ڈرائیور سند قوبو نبر سپدت ڈیوائیڈر ست لائنہ آمت یتھ دوران 15 طالب علم تو 6 وستاد زخمی سپد یت مقامی لوکو طرف زخمی ہسپتالس مز علاج معالجہ باپت داخل کرنا آئہ تت پلس طرف معاملس حوالہ کیس درج کر تحقیقات تہ شروع کرنا آمت پانی پیو پہلے آپ پانی پیو اجے سنگھ اجے سر جی سر کہاں پتر ہے کہاں رہتا ہے ابھی لے ایک ایک میں دو چھوڑ دو اسکول کا نام نہیں پتہ چل رہا ہے میموریل شکشا کیندر پرگو میموریل شکشا ادھر لے آندی درگاہ حضرت بل کس سابق امام کمال الدین فاروقی سنز گھر واجن یت رحمت حق سپز تت آز میر ویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن کمال الدین فاروقی سند گھر گھت لواحقین ست تعزیت تو یکجہتی ہند اظہار کورمت ات موقع پہ یہ کمال الدین فاروقی سنز گھر واجن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آو تت دعائیہ مجلس ہند سانز کرنا آمت یتھ دوران تہندس حقس مز فاتحہ خانی تو ایصال ثواب باپت دعا منگنا آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر پی ڈی ایف پارٹی سربراہ حکیم محمد یاسین بہار واقع پہ نتیش کمار سن نقطہ چینی کران ونمت یہ واقع سٹھے افسوسناک یم ست ملکس مز روزن والن مسلمان ہند جذبات مجروح سپدمت مگر ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مداخلت فی الدین ہے کہ ہماری بیٹیوں کو حکم ہے کہ پردے میں رہنا. میں اس بچی اس ڈاکٹر کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے وہاں پر اپنے اس پردے کا تحفظ کیا اور اس کا تقدس برابر رکھا. وہ مبارکبادی کی مستحق ہے. مگر ایک بات ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی ہے اور نتیجے سے اس پر ہم اس کو بالکل ایک مذمت کرتے ہیں. اور نریندر جی مودی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں اس کے بعد بھی اس تناظر میں کچھ منسٹر صاحبان کی طرف سے کچھ لیڈران کی طرف سے ایسے بیانات آئے جو ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, جو ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, جس سے ملک کو بھی یہ جو ہمارا ایک نظام ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, یہ اس پر بھی آنچ ہے. اور ہمارے ہوم منسٹر اور چیف پرائم منسٹر کو بڑی گہرائی سے ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ یہ اور کسی اور مسئلے کی طرف نہ بڑھے. باقی جو ہمارے لیڈران ہیں یہاں پر جموں کشمیر میں, خاص کر وادی میں, ہر ایک کا حق بنتا ہے بولنے کا. انہوں نے سبوں نے اس کی مذمت کی, مذمتی واقعہ ہی تھا. مگر جس دشا کی طرف وہ اس کو لے رہے ہیں وہ اس کاز کے لیے جو انہوں نے مذمت کی وہ اس کو زائل کر رہے ہیں. اس لحاظ سے جو آپس میں وہ تاپڑ توڑ حملے ایک دوسرے پر کر رہے ہیں, پرسنل بنانے کے صرف پولیٹیکل ووٹ بینک پالیٹکس کر رہے ہیں, بلکہ یہ جو ہمدردی کا اظہار انہوں نے کیا اس وتیرے سے جو انہوں نے اب ایک دوسرے پر الزام تراشی اور جو اور ایک طریقے استعمال کیے, یہ اس دائرے سے باہر آ رہے ہیں. ہمیں صرف اس چیز تک محدود رہنا چاہیے, مذمت کرنی چاہیے اور متحد طور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو پرائم منسٹر ہوم منسٹر پر زور لگانا چاہیے
कि दोबारा ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी साहब को बरसरी आम उस बच्ची से माफी मांगनी चाहिए और सारे लोगों से, देश से माफी मांगनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़ात दोबारा न हो। बीजेपी तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन नीतीश कुमार खिलाफ इल्तिजा मुफ्ती तरफ FIR दर्ज करने हवाले कत करान वोनमुत PDP पन साख्त बचाने बापत लूकन गुमराह करने कोशिश करान। हक है, दुनिया की सबसे बड़ी अजीम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर कोई को हक है, लेकिन हर एक चीज को आप रिलीजियस और हर एक चीज पे आप पॉलिटिक्स करें, ये किसी भी सूरत में जायज नहीं। जहां तक कोठीबाग थाने का ताल्लुक है, यहाँ FIR लॉन्च करना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है PDP का, क्योंकि जो कोठीबाग पुलिस स्टेशन है ये लाल चौक में आता है और जो इल्तिजा जी का पुलिस स्टेशन है जहाँ वो रहती है वो ज़ुकूरा है। अगर FIR दर्ज करना था तो वो ज़ुकूरा में करना था, लाल चौक को क्यों चुना? ताकि मीडिया का जो अटेंशन है अपनी तरफ उसको खींचे और जो मरी हुई जो PDP है जो खत्म हो रही है इसको थोड़ा सा पब्लिसिटी मिले, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिले और उसको रिवाइव करने की। ऐसे पॉलिटिकल स्टेटस से पार्टियां जिंदा नहीं होती है। और जहां तक FIR का ताल्लुक है, देखिए युग पुरुष है, विकास पुरुष है नीतीश कुमार जी। बिहार में जंगल राज खत्म किया, बिहार में बेटियों के अकाउंट्स में 10,000 रुपए उन्होंने डाल दिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, जहां इल्तिजा जी FIR करने के लिए नहीं, पहले अपनी माँ से जवाब वो ढूंढे ना 2014 में किस पोलिंग स्टेशन पर उसकी माँ ने यहाँ की मुस्लिम औरत का ये जो बुर्का है या नकाब है उसको खींचा। और जहां तक वो रामराज की बात कर रही है या वो गौरव राज की बात कर, देखिए राम पूजनीय है भारतीयों का, हिंदुओं का, सारे हिंदू उसको पूजते हैं, दुनिया भर के लोग उसको पूजते हैं, राम भगवान है। और जहां वो गौरव राज की बात कर रही है, अब ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है महबूबा जी की। वो गिरिराज के जरिए हिंदुइज्म पे अटैक कर रही है, राम पे अटैक कर रही है। लेकिन जहां तक माने जो रावण की बहन थी जिसने जो सीता का जब हरण हुआ था और जो एक्टिविटी वही की वो दिखा दिया महबूबा जी ने यहाँ जब उसने उस औरत का बुर्का। हारीगाम खान साहब बडगमिस मज आज मेंबर असम्बली सेबुद्दीन भट्ट सद सदारत मज जायज मीटिंग साज कर आमुत यथ मज दही तरक्की महकम के जिम्मेदारों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे तमीरती कामन हवाले कथन दल दिन आव तक मेंबर मौसूफन वोनमुत इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत यन मीटिंगन साज कर युथ जन आम लूकन राहत वात। ये मैंने खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी रोड डिपार्टमेंट का रिव्यू रखा था। ये जितने भी काम हुए और जो अभी होने बाकी है, एस्टिमेट्स कितने कामों के हुए, टेंडर कितने हो गई, टेंडर कितने में निकले और अभी टेंडर कितने कामों में निकालने हैं और काम की शुद्धत के लिए ये मैंने ये मीटिंग बुलाई थी, ये रिव्यू बुलाया था। प्रिपरेशन भी यहाँ डिस्कस हुई और हर किसी काम के लिए अलग अलग गांवों, अलग अलग पंचायतों और अलग अलग ब्लॉकों के हर कोई काम डिस्कस हुए। और शुक्र है अल्लाह का कि मुझे अफसरों की टीम अच्छी है, मेरी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छी तरह से काम चल रहे हैं रोड डेवलपमेंट के, और लोग भी इस वक्त साथ दे रहे हैं इसका। उसमें उन्होंने बोला कि जगह हमें चाहिए डॉक यार्ड्स के लिए, जहाँ भी हमें जगह मिलेगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 मिलेंगे बड़े बड़े, लोग खोलने नहीं देते कहीं पे, ये जहाँ पर ये कूड़ा करकट जमा हो जाता जगह नहीं देते हैं। तो अब मैंने ट्रस्ट किया कि कुछ न कुछ जगह कहीं न कहीं से खाली करके उसमें हम बना देंगे। अफसरों को हिदायत दी कि ज्यादातर ये उन बेरोजगार नौजवानों को काम दे दीजिए जो इस वक्त नौकरी की तलाश में हैं। जब तक उनको नौकरियों का सिलसिला कुछ होगा तब तक उनको वो काम उनको अलॉट कीजिए, उनको वो काम करने दीजिए ताकि वो अपना रोजगार
कमा सकते हैं। मेंबर असम्बली देव सरन आज अकाल कुलगामिस मज दोन सड़कन हिंद शहर पर तो तमीर बाबत दस तुलमुत यथ दौरान इंतजामी अफसर मौजूद मकामी लूको तरफ ये खुशी हंद इजहार करना आव तथ मेंबर मौसूफन वोनमुत ज आम लूकन राहत वातनावनस हवाले उमर सरकार प्रथ कह कदम तुलान युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। टासर रोड है, हम इस वक्त बहनार बेहवार से आ गया हमारा शाह साहब, क्योंकि इसका किसी ने पुरसान नहीं उठाया। इसका बहुत शुक्रगुजार हम इसका है। और जो हमारा आरएनबी वाला अफसर यहाँ आया, हमारी सख्ती देखकर हमारा ये काम किया। मुबारक एमएलए साहब को, फेरोज शाह को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो लोगों की काफ़ी पुरानी डिमांडें थी, अल्लाह ने इसमें मुझे हिम्मत दी और मैंने ये काम आगे इनके जो मसले थे वो उठाए थे अपने ऑनरेबल वज़ीर आला जनाब साहब के सामने। तो उन्होंने इसमें मुझे मदद की और आरएनबी जी का जो मिनिस्टर है उसने इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और जो आरएनबी का डिपार्टमेंट है यहाँ का, एक्जन साहब AWE साहब का, उन्होंने इसमें काम किया है। और आज हम दो जो नए रोड है, एक है अखाल टू मरगे खा और दूसरा रोड जिस वक्त यहाँ पर है बेहवार टू तासर ईडखड़ रोड, जो दो रोड है, ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी। और आज हमने यहाँ के दोनों रोडों का काम स्टार्ट किया है। आपने खुद देखा कि लोगों के दिल में कितनी खुशी आज हुई, लोग किस तरह यहाँ आए और यहाँ पर इस्तकबाल किया, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी। एक MLA का काम ये होता है कि जो मेरी नज़रिया है, मैं चाहता हूँ कि देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोडों का एक जाल बिछाएंगे हम। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नए जो 16 रोड है, इनमें इस वक्त काम चल रहा है। चाहे इसमें कोण के 3 रोड है, 2 रोड है। इसी तरह हमारे यहाँ पर आज पाहलू ब्लॉक में 2-3 रोडों में काम चल रहा है। इसी तरह अखाल में भी, इसी तरह जो हमारा देवसर ब्लॉक है वहाँ पे भी रोड में काम चल रहा है। इसी तरह कुईमू और फैसल में भी। यही मेरी कोशिश है कि हर एक ब्लॉक में, हर एक इलाके में जो लोगों के मसले मसाइल है उनको उठाना, और ख़ासकर जो रोड, ये जो जिस एरिया से रोड जाता है वो एरिया आबाद होता है, वहाँ तरक्की होती है। इसलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश जो होती है वो रोड बनाने की है, क्योंकि जहाँ से रोड निकलता है वहाँ से तरक्की, उस इलाके को तरक्की हो जाता है। वहाँ पर लोगों के जो ज़िंदगी है वो चेंज होती है, और ज़मीन का जो है उसका मुआवजा बढ़ता है। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हर एक जगह लोगों तक रोड पहुंचाए और जो इनके मसले मसाइल उनको हल करना। आज 2 रोडों का आज यहाँ पर संग बुनियाद रखा, इंशाअल्लाह आगे आगे देखेंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे। और भी कुछ नए रोड है जो आने वाले दिनों में उसके टेंडरिंग हो जाएगी, उसके वक्त भी हम आपको बुलाएंगे। आप यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो PDP वाले बोल रहे हैं कि जो आज देवसर में रोडों के इनाग्रेशन MLA देवसर कर रहा है, अभी इनाग्रेशन संग बुनियाद रखते हैं इनकी। तो वो कह रहे हैं कि ये हमने 11 साल पहले हमारा MLA यहाँ था, उस वक्त उसने DPR बनाया, एस्टिमेट बनाया। आप मुझे बताया 11 साल पहले कौन सा एस्टिमेट बना था, कौन सा DPR बना था, फिर 11 साल वो कहाँ गया। आज हमारी सरकार आए 1 साल हुआ है, हमने मेहनत की, हमने DPR नए बनवाए, मेरे पास सारे सबूत है, मैंने कागज बनाए। यहाँ के जो RNB के जो इंजीनियर है, इन्होंने इसमें मेहनत की है, हमने सब ने मिलकर DPR बनाए। वज़ीर आला जनाब साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उसने हमें मदद की, उनने पैसे दिए और आज हम ये रोड बनाने में, रोडों की जो हमने काम स्टार्ट किया, इसमें कामयाब हुए। ये 11 साल पहले ऐसा कोई काम उसने कहाँ रुका था, फिर क्या वो खुद बताए कि अभी 11 साल तक वो कहाँ थे। अगर उनको पिछले टाइम भी 2014 में जब उनकी सरकार बनी, BJP के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, फुल पावर इनके पास था, स्टेट थी, वो उनके पास पूरी ताकत थी, उनके घर में चीफ मिनिस्टर थे, तो उनने उस वक्त ये रोड क्यों नहीं बनाए। वो देखना था ना, उस वक्त वो बना सकते थे। अगर मैं यहाँ आपके वसत से कहना चाहता हूँ, अगर PDP का MLA उस वक्त चाहता, जो सत्ता साहब अगर वो चाहते तो इस इलाके को बहुत ज़्यादा काम वो कर सकते थे, क्योंकि उनके घर में चीफ मिनिस्टर थे। मिनिस्टर उनको मिलने के लिए स्लिप डालते थे, क्योंकि मामा जी की सरकार थी, उसको मामा जी बोलते। आप मीडिया भी बोलते हैं कि मामा जी की, कोई तो उसको मामा ठाकुर बोलते, मैं तो नहीं बोलता, मामा जी की सरकार थी, लेकिन बदकिस्मती से उसने वो काम नहीं किया जो वो कर सकते थे। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ है। पेश मजीद खबरों तफसील। मीटिंग हाल शांगस अनंतनाग मज आज प्रशासन गाँव की और प्रोग्राम हवाले तकरीब संज कर आमुत यथ मज SDM कोकरनाग, तहसीलदार शांगस इंतजामी के दोम जिम्मेदार अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे लूको तरफ क्या मसल वतलावन आई, तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज लूकन हंद मुश्किल दूर करने हवाले यन प्रोग्रामन संज कर युद्ध जन आम लूकन
راحت واتہِ. سر انجام دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی گڈ گورننس ویک 19 سے 25 تک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا جو آبجیکٹیو ہے کہ سٹیزن سینٹرک گورننس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کس طریقے سے سروس ڈیلیوری کو امپروو کریں اور جو بھی پبلک گریونسز ہے اس کو ریڈرسل کریں. تو اسی آبجیکٹیوز کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج سانگس تحصیل میں تحصیلدار صاحب کے نیترتو میں اس کو آیوجت کیا گیا تھا اور یہاں پر کافی سارے جو ہے پبلک پارٹیسپیشن بھی ہوا ہے اور ان لوگوں نے اپنی اپنی جو بھی گریونسز تھی موسٹلی تو جو اس طریقے کی کامن پبلک ایشوز ہیں اس کو ہی لوگوں نے اٹھایا ہے. یہاں پر وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ سے سمبند رکھتا ہے اس کو لے کر ابھی تحصیلدار صاحب ایک رپورٹ بھی بنائیں گے اور ہم کنسرن ڈپارٹمنٹس کو بولیں گے کہ آپ اس میٹرز کو ٹیک اپ کیجیے. جو سیکٹورل لیول پہ ہم جس کو ریڈرسل کر سکتے ہیں کریں گے, نہیں تو ہم پھر اوپر اس کو فارورڈ کریں گے. سر توقع رکھتے ہیں آنے والے وقت میں ایسے پروگرام اور بھی منعقد تاکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ مل سکے؟ ہاں ڈیفینیٹلی یہ جو اس طریقے کے پروگرام ہیں وہ یو ٹی ایڈمنسٹریشنس اور سینٹرل گورنمنٹ کے ڈائریکشنس پہ لگاتار آیوجت کیے جا رہے ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے سیوا پرو کا آیوجن ہوا تھا, ابھی یہ گڈ گورننس ویک چل رہا ہے. ڈیفینیٹلی آگے بھی اس طریقے کے جو انیشیٹوس ہیں وہ ہوتے رہیں گے, بلاک دیوس آدھی ہوتے رہیں گے. اینی میسج ٹو جنرل پبلک؟ لوگوں کو یہ میرا میسج یہ ہے کہ جب بھی اس طریقے کے کوئی کیمپ ہوتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آئیں اور اس ایشوز کو آپ وہاں پہ رکھیں تاکہ ایڈمنسٹریشنس کے لوگ بھی اس سے پریچت ہو. کئی بار ہو سکتا ہے کہ وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں کوآرڈینیشنس کی وجہ سے پرشاسن گاؤں کی اور پروگرامس تحت آج ہندوار کن مختلف علاقن مز انتظامیہ طرف تقریباً سانس کرنے آمت یت مز انتظامی کے افسروں تو مقامی لوگوں شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوگوں طرف کئی مسئلہ وتلانے آئی. تت ذمہ داروں طرف ون آمت ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور سندس ہدایتس پہ ان پروگرامن سانس کرنے اس زن برہ کن جاری روز. جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر گاؤں کے لوگ جمع ہوئے ہیں. سرکار کا ایک ایل جی ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑا ودیہ یہ فیصلہ ہے کہ پرشاسن گاؤں کی اور جائے, ایک نوڈل افسر کو تعینات کیا جاتا ہے, وہ گاؤں میں جائے اور گاؤں کے لوگوں کی گریونسز کو سنے. اتنے لوگ اگر کپوارہ جائیں گے ڈی سی صاحب کے ساتھ, ہندوارہ جائیں گے تو ان کو جانے میں ٹائم لگے گا, پیسہ لگے گا, وہ سب چیزیں ان کی بچت آ جاتی ہیں. ان کی جو بھی گریونسز ہیں ان کو ہم برابر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے لے جائیں گے اور وہاں پر ریٹرن میں لیں گے. جو بھی گریونسز بیسک فیسلٹیز کے حوالے سے ان کی ہیں ان پر انشاءاللہ کام ہوگا اور سرکار کام کر رہی ہے. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اس سے جنرل پبلک کو فائدہ پہنچے گا اور ان کو اپنی جو گریونسز ہیں وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے. دیکھو جی, سب سے پہلے ہم آدرنیہ لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے یہ کہ پرشاسن گاؤں کی اور پبلک میں ایڈمنسٹریشن کے آفیسر اور سبھی ڈپارٹمنٹ آئیں گے. وہ لوگوں کی جو بھی سمسیاں ہیں, جو بھی مشکلات ہیں, بیسک فیسلٹیوں سے لوگ محروم ہیں, وہ بی جے پی یونٹ ترال طرف آز شوجن علاقہ دورہ کرنے آمت. یتھ دوران گجر بستی مز روزن والے لوکو طرف تمن درپیش مشکلن حوالے زان دن آئی. یل زن ات موقع پہ سرکارس منگ کرنا آئی تم گھن بستی مز روزن والن لوکن ہند مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلن یت زن تمن مزید مشکل ویترین پیان. ترال نذیر احمد وانی آج کور میں یتھ علاقس مز بلوز بہ گۄڈنیتھ یمو لُکو دوٚپُکھ ہے اَسہِ چھِ پرابلم, سکوٗلٕچ پرابلم چھِ اَسہِ, روڈٕچ پرابلم, پونٛزو پٮ۪ٹھ چھُ پیٚوان مرگہِ تام کھسُن, اوٚتام چھِ ہٮ۪وان 15 رۄپیہِ اَسہِ گٲڑۍ, کیٛاہ 15 رۄپیہِ گٲڑۍ, تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ پیٚوان 2 کِلوٗمیٖٹر یِمن پایدٔلۍ پکُن تہٕ روڈُک چھُنہٕ فٲیدٕ ٹوٹل تہِ لُکن ووتمُت. پٔتمٮ۪ن 7 ؤرین منٛز چھِ یِمو ہیٚتمٕتۍ ووٹ لُکو, کیٛاہ لُکن تہٕ فٲیدٕ چھُنہٕ ووتمُت یِمن بِچارٮ۪ن ٹوٹل کِہینۍ. بجلی ڈپارٹمنٹ چھُ کٲم کران کینٛہہ کُنہِ جایہِ ہسا چھِ پینڈنگ کٲم, کیٛاہ کُنہِ جایہِ چھِ پینڈنگ کٲم چھِ چلان. وۄنۍ چھُس کران بہٕ افسرن تہِ پول چھِ کینٛہہ کُنہِ جایہِ لاگنے, تار چھِ کُنہِ جایہِ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ, کیٛاہ کُنہِ جایہِ مُلٲزِم یِن افسر یِن تِم وٕچھن پانہٕ یوٚتتھن واتن علاقس منٛز مرگہِ تام مہٕ کھٔسِنۍ کینٛہہ علاقس منٛز کھٔسِنۍ افسر. افسرن چھُ عرض تُہۍ کھٔسِو علاقس منٛز وٕچھِو تُہۍ لُکن ہٕنٛز کٲم. دوٚیِم چھُ یِمن سکوٗلُک مسلہٕ. سکوٗل دِتُکھ مرگہِ منٛز بۄن 2 کِلوٗمیٖٹر چھُ وسُن ہیٚرِ پٮ۪ٹھ یِمن بۄن سکوٗلس تام. یتھ پٮ۪ٹھ سکیٖنا یوتوٗ اَسہِ ایجوکیشن منسٹر چھِ, ہیلتھ منسٹر چھِ, ٹوٹل چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ. تِم چھِ ونان صرف سٹیٹ تو ناظرین اتھ ووت کٲشُر خبرنامہ. دیو اجازت, خدایس حوالہ.